মাদার টেরেসা গরিবের মা। If Diana was the Queen of Hearts, Mother Teresa was the Queen of the poor and a Queen of humanity. A global icon. The world was looking for such a figure, pureness and goodness. She became an overnight celebrity. One of the most influential people of 20th century. Of all the women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. তার মৃত্যুর পর তিনি নিজের লিগেসি ছেড়ে যান। But also, I think, joyful that we were able to have in our city a person like Mother Teresa. কিন্তু ওনার কাহিনী কি সত্যি ওনার লিগেসিকে জাস্টিফাই করে? She did not have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. সত্যি কি মাদার টেরেসা একজন পুণ্যাত্মা ছিলেন? Even more important, while the bank account was getting higher and higher, the funds didn't find their way out into the poor. সত্যি কি উনি মডার্ন ডে মাসিহা ছিলেন? Mother Teresa had created something quite extraordinary. নাকি এক মানুষরূপী নরপিশাচ যিনি কিনা গরিবদের যন্ত্রণা দেখে মজা পেতেন? চিন্তা করেছো কি চিন্তাময়ী তারা তুমি। ডক্টর জ্যাক প্রেগার একজন ব্রিটিশ ডক্টর ছিলেন যিনি কলকাতায় 1972 সাল থেকে গরিবদের জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। তিনি বিবিসির ডকুমেন্টারিতে প্রথমবার মাদার টেরেসাকে দেখেছেন। He's got his rations. Yes, he's got it, he's cleaning it. And then pecho shop. And he was inspired. মাদার টেরেসার নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর তিনি মিশনারিজ অফ চ্যারিটিসের সাথে কাজ করা শুরু করেন এবং কিছুদিন কাজ করার পরেই তিনি বুঝতে পারেন সারা বিশ্বে মাদার টেরেসাকে নিয়ে যা কিছু দেখানো হচ্ছে সেগুলো সবকিছুই মিথ্যা। She was extending all over the world, but the level of care was not, in many cases, I think, up to the standards required. What the outside world understood was what Muggeridge projected, and what she was doing was very different. ডাক্তার প্রেগার দেখেন যে মাদার টেরেসার আশ্রমে কোনো রকম মেডিকেল ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা নেই। All the patients had shaved heads. There are no chairs anywhere. There are just these stretcher beds, and they're like First World War stretcher beds. There's no garden, no yard even, no nothing. And I thought, what is this? This is 2 rooms with 50 to 60 men in one, 50 to 60 women in another. They're dying. একই ইঞ্জেকশনকে বারবার ইউজ করা হতো, কিছু ইঞ্জেকশনের ধারটুকুও থাকতো না। The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. And she said, well, to clean it. And I said, yes, but why are you not sterilizing it? Why are you not boiling water and sterilizing your needles? She says, there's no point. There's no time. ডক্টর প্রেগার আরও বলেন, একবার এক মহিলা ভয়ানক জ্বলন্ত অবস্থায় আশ্রমে এলে তাকে পেইন কিলারটুকু দেওয়া হয়নি। There was one young woman with terrible burns and no painkillers. We managed to get morphine and smuggled the morphine into this woman and helped her with her pain. But that was a ridiculous thing to have to do. ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে শাক সবজির মতো ফেলে রাখা হতো, সিস্টাররা তাদের দিকে তাকাতেন অবধি না। কিছু বাচ্চাদের বিছানার সাথে বেঁধে রাখা হতো। সারা বিশ্ব থেকে মাদার টেরেসার কাছে বিলিয়ন ডলার আসতো, বাট স্টিল মাদার টেরেসার কাছে এত টাকা থাকা সত্ত্বেও এই গরিব মানুষগুলোকে তিনি কোনো রকম মেডিকেল ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করতেন না। Boy 15 who was dying, and an American doctor told me that she had been trying to treat this boy and that he had a really relatively simple kidney complaint that had simply got worse and worse and worse because he hadn't had antibiotics, and he actually needed an operation. I don't recall what the problem was. She did tell me. And she was so angry, but also very resigned, which so many people become in that situation. She said, well, they won't take him to hospital. And I said, why? All you have to do is get a cab, take him to the nearest hospital,
demand that he has treatment, get him an operation. She said, they don't do it. They won't do it. If they do it for one, they do it for everybody. And I thought, but this kid's 15. মাদার টেরেসা ওই 15 বছরের ছোট্ট বাচ্চাটিকে নির্মমভাবে মরতে বাধ্য করেছিলেন, যেটা কিনা একটা ছোট্ট সাধারণ অপারেশন করে বাঁচানো যেত। মাদার টেরেসার কাছে এত টাকা ছিল, তিনি চাইলেই এই দুঃখিত, পীড়িত, গরিব মানুষগুলোর জন্য একটা উচ্চমানের হাসপাতাল চালাতে পারতেন, কিন্তু মাদার টেরেসা এমনটা করেননি। আর যখন কিছু মানুষ মাদার টেরেসাকে তার এই রকম আনকনভেনশনাল বিষয়গুলি নিয়ে কোশ্চেন করতেন, তো তিনি বলতেন, Right from the very beginning, I wanted to serve the poor purely for the love of God. সারা বিশ্ব থেকে মাদার টেরেসাকে শুধু টাকাই ডোনেট করা হতো না, সঙ্গে অসংখ্য মেডিকেল সাপ্লাইসও পাঠানো হতো, কিন্তু তিনি কখনোই সেই মেডিকেল সাপ্লাইসগুলোকে ইউজ করতেন না। দুঃখ, যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা এগুলো মাদার টেরেসার কাছে তার স্পিরিচুয়াল মিশনে পৌঁছানোর আধার ছিল। 1984-তে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এই গ্যাসের প্রভাবে আহত হন। ইট ওয়াজ ট্র্যাজেডি। মানুষ প্রচন্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, সারা দেশের মানুষ এই ঘটনায় প্রোটেস্ট করছিলেন। আর মাদার টেরেসাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জানেন তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন? Forgive. হাজার হাজার মানুষের এই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও দিস লেডি, এই মহিলার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ ছিল না, কারণ মানুষকে অসহ্য যন্ত্রণায় দেখতে মাদার টেরেসার এক ঐশ্বরিক আনন্দ হতো। ম্যারি জনসন নামে এক ভদ্র মহিলা, যিনি প্রায় 20 বছর মিশনারি অফ চ্যারিটিতে অ্যাজ এ নার্স কর্মরত ছিলেন, তিনি মাদার টেরেসার এই কাল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং তার বেরিয়ে আসার কারণ তিনি তার লেখা বইতে উল্লেখ করেন। যখন আমি তার লেখা বইটি পড়লাম, আই ওয়াজ শকড। মিশনারি অফ চ্যারিটিতে কর্মরত নার্সদের জীবন প্রচণ্ড কঠিন ছিল, তাদেরকে প্রভার্টিতে বেঁচে থাকতে হতো। নার্সদের ভিক্ষা করার জন্য যেতে বলা হতো, যেখানে মাদার টেরেসার কাছে এত টাকা ছিল, তারপরেও কেন? Eating whatever was begged or received, often including spoiled food. Spending hours mending the 2 or 3 sets of clothes given each sister for her use, patch upon patch, for habit and sorry. নার্সদের কেবলমাত্র 2 জোড়া কাপড় পরতে বলা হতো এবং সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদেরকে স্নান করার অনুমতিও দেওয়া হতো না। কোনো নার্সকে একলা আশ্রমের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হতো না, না টিভি দেখার অনুমতি ছিল, না নিউজ পেপার পড়ার, এমনকি নিজের পরিবারের সাথেও দেখা করার অনুমতিটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। Limiting contact with family to once a month letters and 2 weeks of home visits once every 10 years. আশ্রমের নার্সদের কোমরে এবং হাতের বাহুতে সুচালো চেন পরে থাকতে বলা হতো, যাতে সেই ধারালো চেনের ক্ষততে তারা প্রতিনিয়ত কষ্ট পেতে থাকে। There was a thing in this missionary called discipline. নার্সদের রোজ নিজেই নিজেকে চাবুকের ঘা মারতে বলা হতো। কিন্তু কেন মাদার টেরেসা মানুষকে কষ্ট পেতে, যন্ত্রণা পেতে দেখতে চাইতেন? ওনার কাছে গরিব, দরিদ্র, পীড়িত মানুষগুলোর চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা ছিল, তারপরেও তিনি কেন এমনটা করতেন? কেন মাদার টেরেসা এই নির্দোষ নার্সগুলোকে ডিসিপ্লিনের নাম করে এত যন্ত্রণা দিতেন? কেন? এই একটা প্রশ্ন আমি বারবার নিজেকে জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু তার উত্তর স্বয়ং বিশ্বজননী মাদার টেরেসা আমায় দিয়ে দিয়েছে। মাদার টেরেসা চাইতো যেন এই নার্সরা চাবুক মেরে যন্ত্রণা পাক, এই গরিব পীড়িত মানুষগুলো আরো পীড়া সহ্য করুক, আরো কষ্ট পাক। কিন্তু কেন সেটা কি জানেন? কারণ জিসাস ক্রাইস্ট আমাদের পাপ মুক্তির জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন। কিন্তু মাদার টেরেসা ক্রুশবিদ্ধ জিসাস দ্বারা এত প্রভাবিত কেন ছিলেন? মাদার টেরেসার জন্ম 1910 সালে স্কোপিয়া, ইউগোস্লাভিয়াতে হয়েছিল। মাদার টেরেসার আসল নাম ছিল অ্যাগনেস। ওনার মা একজন রিলিজিয়াস মহিলা ছিলেন আর বাবা বিজনেসম্যান, অ্যান্ড দে ওয়ার এ হ্যাপি ফ্যামিলি। কিন্তু সেই সময়টা খুবই কঠিন ছিল। প্রত্যেকদিন প্রায় হাজার মানুষ স্বাধীনতার লড়াইয়ের জন্য প্রাণ হারাচ্ছিলেন, আর এই স্বাধীনতার লড়াইতে অ্যাগনেজের বাবাও প্রাণ হারান। তার বাবার মৃত্যুতে অ্যাগনেজের হাসি খুশি ভরা ছোট্ট পরিবারটি ভেঙে পড়েছিল। অ্যাগনেজের বয়স তখন 8 বছর। বাবার মৃত্যুর পর 3টি ছোট বাচ্চার ভরণ পোষণের দায়ভার অ্যাগনেজের মায়ের উপর এসে পড়ে। এই ছোট্ট পরিবারটির জন্য এই সময়টা খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু অ্যাগনেজের রিলিজিয়াস মায়ের জিসাস ক্রাইস্টের উপর বিশ্বাস ছিল, আর এই বিশ্বাস
ধীরে ধীরে ছোট্ট অ্যাগনেজের মনেও বাসা বাঁধছিল। অ্যাগনেস মেন্টালি ইমোশনালি ধীরে ধীরে চার্চের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে ফেলতে লাগলো। ছোট্ট অ্যাগনেসকে সেই ক্যাথলিক চার্চে জিসাস ক্রাইস্টের স্যাক্রিফাইসের কাহিনী শোনানো হতো। ঈশ্বর এই সংসার সৃষ্টির পর সবার শেষে মানুষকে বানিয়েছিলেন। মানুষ ঈশ্বরের খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু মানুষ পাপ করা শুরু করায় ঈশ্বর মানুষের থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন, কারণ ঈশ্বর পরম পবিত্র। কিন্তু যখন মানুষের পাপের ঘোড়া পূর্ণ হয়ে গেছিল, তখন আমাদের বাঁচানোর জন্য ঈশ্বর স্বয়ং তার নিজের পুত্র জিসাসকে পৃথিবীতে পাঠায়। মিডল ইস্টে এক ভার্জিন মহিলার গর্ভে এক বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে। সেই অলৌকিক বাচ্চা স্বয়ং জিসাস ছিলেন। 12 বছর বয়স থেকে জিসাস ধর্মগুরুদের থেকে বেশি জ্ঞানী ছিলেন। 30 বছর বয়স থেকেই জিসাস তার প্রিচিং শুরু করে দিয়েছিলেন। উনি মানুষকে ঈশ্বরের লীলা পুনরায় বোঝাতে লাগলেন। জিসাস যেখানে যেতেন তিনি লোকেদের সাহায্য করতেন। জিসাস অনেক মিরাকেল করেছিলেন। তিনি অন্ধকে চোখ দেন, পঙ্গুকে পা, ইভেন কিছু মানুষকে জিসাস জীবিত অবধি করে দিয়েছিলেন। তার এই ঐশ্বরিক শক্তির জন্য অসংখ্য মানুষ জিসাসকে ফলো করতে লাগলেন। দিন দিন এই ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়তে লাগলো, আর এটা জুইস লিডাররা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। আর জিসাস নিজেই নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রচার করাটা তারা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। জুইস রিলিজিয়াস লিডার এবং রোমান অথরিটি ঈশ্বরের নিন্দা করার অপরাধে জিসাসকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কিন্তু এটাই তো জিসাস চাইতো, আর ঈশ্বরও তো তাই চাইতো। কারণ আপনারা জানেন যে মানুষের পাপের কারণে ঈশ্বর মানুষের থেকে দূরে চলে গিয়েছিল, আর মানুষের করা সমস্ত পাপকে মেটানোর জন্য এমন একজনের বলিদান দেওয়া আবশ্যক ছিল যিনি জীবনে কোনোদিন পাপ করেননি। আর সেই জন্য ঈশ্বর জিসাসকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ মোচনের জন্য নিজের বলিদান দিতে পারেন। কিন্তু জিসাসের এই বলিদান প্রচণ্ড কষ্টকর এবং পীড়াদায়ক ছিল। সারা রাত জিসাসকে চাবুকের দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল, জিসাসের গায়ে কাঁটা তার পরানো হয়েছিল এবং তারপর জিসাসের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করা হয়েছিল। জিসাসের শরীর চাবুকের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। জিসাসের শরীরে বড় বড় পেরেক গেঁথে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে শুলে চড়ানো হয়। জিসাস অসীমিত যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। মানুষের পাপের জন্য জিসাস নিজেকে বলি দিয়ে দিলেন। আপনারা কি জানেন অ্যাগনেস এই কাহিনী থেকে কি শিক্ষা নিয়েছিল? ঈশ্বরের কাছে যদি যেতে হয় তবে মানুষকে সাফারিং অর্থাৎ কষ্ট সইতে হবে। We see Christ in the broken body and we touch him, and that touch comes from the deep faith that Christ cannot deceive. It was her obsession with suffering and her obsession that people need to suffer in order to come close to Jesus. The biggest thing that I think that Mother Teresa should maybe be held accountable for is this cult of suffering that she's created. She definitely has a kind of harsh side. গরিবের গরিব হয়ে থাকা, পীড়িতদের কষ্ট সহ্য করা, নার্সরা নিজেই নিজেদের কষ্ট দেওয়াই ঈশ্বরের একমাত্র সেবা। এই মহিলা ক্রুশবিদ্ধ জিসাসের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের কম্পেয়ার করতেন। কিন্তু যতটা আমি ঈশ্বর এবং জিসাসের বিষয়ে পড়েছি, আমি কোথাও এরকম কিছু দেখতে পাইনি যে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর জন্য মানুষকে কষ্ট সইতে হবে। জিসাসের শেষ মেসেজ এটা ছিল যে মানুষ যেন একে অপরের সাথে প্রেম করে আর নিজেদেরকে পাপ কর্ম থেকে বিরত রাখে। কিন্তু জিসাসের এই উপদেশ পালন করার বদলে মাদার টেরেজা এমন সব পাপ করেন যেটা থেকে ঈশ্বর কখনোই খুশি হবেন না। 1969 সাল সারা বিশ্বে মাদার টেরেজার খ্যাতি ও সুনাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। 1969 সালে বিবিসি মাদার টেরেজার উপর একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করে। আর এই ডকুমেন্টারি রিলিজ হওয়ার পর থেকেই শুধু পাশ্চাত্যে নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে মাদার টেরেজা ওয়াজ সো পপুলার গ্লোবাল আইকন। এবং মিশনারিজ অফ চ্যারিটি অফ সোসাইটি ধীরে ধীরে সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। শয়ে শয়ে আশ্রম খুলতে লাগলো এবং তাতে হাজার হাজার সিস্টার্স বিভিন্ন দেশ থেকে মাদার টেরেজার মিশনারিতে জয়েন হতে লাগলেন। মাদার টেরেজা অলওয়েজ সে, From the very beginning, I wanted to serve the poor purely for the love of God. For the love of God. (1979 সালে আফটার নোবেল পিস প্রাইজ বিভিন্ন জায়গা থেকে মাদার টেরেজা অ্যাওয়ার্ড পেতে শুরু করলেন, ইনক্লুডিং ভারতরত্ন। এবং দ্য হিউজ ডোনেশন স্টার্টেড কামিং ইন। মিশনারিজ অফ চ্যারিটিতে কর্মরত একজন প্রাক্তন নার্স দাবি করেন যে শুধু নিউ ইয়র্কে একটি আশ্রম থেকেই প্রায় $50 মিলিয়ন ডোনেশন এসেছিল।
$50 মিলিয়ন পার ইয়ার। একটা আশ্রম থেকে এত ডোনেশন! সারা পৃথিবী জুড়ে মাদার টেরেজার শয়ে শয়ে আশ্রম ছিল। এবার আপনারা আন্দাজ করতেই পারছেন যে এক্স্যাক্টলি কত টাকা তিনি বছরে ডোনেশন পেতেন। ইভেন এত টাকা যেটা আন্দাজ করা অসম্ভব। বাট গেস হোয়াট, ডোনেশনের একটি টাকাও গরিবদের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল না। ইথিওপিয়ায় মানুষ যখন বৃষ্টি না হওয়ার জন্য অনাহারে মারা যাচ্ছিলেন, মাদার টেরেজা ওয়াজ ওয়ান যিনি ইথিওপিয়ায় এই মানুষগুলোকে দেখতে গিয়েছিলেন। নিউজ মিডিয়া আবারও একবার মাদার টেরেজার উদারতায় প্রশংসায় ভরে উঠলেন। এই উদারতা দেখে সারা বিশ্ব থেকে ইথিওপিয়ার মানুষদের বাঁচানোর জন্য আবারও হাজার হাজার ডলার মিশনারিজ অফ চ্যারিটিসের নামে ডোনেশন আসতে লাগলো। বাট মিশনারিজ অফ চ্যারিটি সেই টাকা ইথিওপিয়ায় পাঠায়নি। She did not have much regard for the poor. She was a very cynical person when it came to charity and the poor. কিন্তু টাকা তো তাদের সাহায্যের জন্য এসেছিল, তাই না? বাট কোশ্চেন স্টিল রিমেইন, এত টাকা তবে কোথায় যেত? অ্যাকর্ডিং টু ইন্ডিয়ান ল, প্রত্যেকটি চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনকে তাদের অ্যাকাউন্ট পাবলিক করতে হয়, কিন্তু মিশনারিজ অফ চ্যারিটি এটা করেননি। তারা তাদের অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন পাবলিকের থেকে হাইড করে রেখেছিলেন। শুধু ইন্ডিয়াতেই নয়, যতগুলো জায়গায় তাদের আশ্রম ছিল প্রত্যেকটি আশ্রমে অ্যাকাউন্ট পাবলিকের থেকে হাইড করে রাখা হয়েছিল। মিশনারিজ অফ চ্যারিটিসের ফাইন্যান্সকে এক্সপোজ করার জন্য জার্মান জার্নালিস্ট ওয়েল্টার ওয়েলেনওয়েবার যখন এই নিয়ে রিসার্চ করেন, তিনি জানতে পারেন মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সমস্ত টাকা ভ্যাটিকান ব্যাংকে যাচ্ছিল। লেট মি টেল ইউ, ভ্যাটিকান ব্যাংক কোনো সাধারণ ব্যাংক ছিল না, এটা রোমান ক্যাথলিক চার্চের নিজের ব্যাংক। ভ্যাটিকান ব্যাংকে আজও মোস্ট স্ক্যান্ডালাস ব্যাংক মানা হয়। প্রাক্তন মিশনারি নান এটা কনফার্ম করেন যে চ্যারিটিতে যত সব ডোনেশনের টাকা আসতো সেগুলো ওই ভ্যাটিকান ব্যাংকে জমা হতো। ইটালিয়ান অথর গুইনার্লো নার্জি তার বইতে লেখেন, যদি মাদার টেরেজার তার সমস্ত জমা করা টাকা ভ্যাটিকান ব্যাংক থেকে উইথড্র করতেন তাহলে ব্যাংক পুরো খালি হয়ে যেত। ইউ ক্যান জাস্ট ইমাজিন কত টাকা মাদার টেরেজা ওই ব্যাংকে জমা করতেন। এমনটা নয় যে ডোনেশনগুলো নিয়ে মাদার টেরেজার কোনো প্রবলেম ছিল, উনি চাইতেন আরও টাকা আসুক যাতে তিনি আরও টাকা ওই কারেক্ট ভ্যাটিকান ব্যাংকে জমা করতে পারেন। শুধু তাই নয়, টাকার জন্য মাদার টেরেজা চোর, মার্ডারার, রেপিস্টদের সাথেও মিশতেও পিছু হননি। এমনই একজন বিজনেসম্যান ছিলেন চার্লস কিটিং, যিনি মাদার টেরেজাকে $1.25 মিলিয়ন ডোনেট করেছিলেন। মাদার টেরেজা শুধু টাকাই নেননি, তিনি চার্লসের প্রাইভেট জেটও ইউজ করছেন। বাট দ্য পয়েন্ট ইজ, সেই সময় চার্লস কিটিং ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যামের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চার্লস হাজার হাজার গরিব মানুষের টাকা লুট করেন এবং তার দায়ে চার্লস দোষী সাব্যস্ত হন। যখন কোর্টে তার হিয়ারিং চলছিল, মাদার টেরেজা জর্জকে একটি কন্ট্রোভার্সিয়াল লেটার লেখেন, ডিয়ার হনারেবল লেন্সলেটো, আমি এটা জানি না মিস্টার চার্লস কি কাজ করেন, না তার বিজনেস নিয়ে আমি কিছু জানি। আমি শুধু এটা জানি উনি সর্বদা ঈশ্বর এবং গরিবদের প্রতি দয়া এবং উদার ছিলেন এবং সর্বদা প্রয়োজনে উনি সাহায্য করতেন। আমি তার এই কঠিন সময়ে কখনোই তাকে ভুলে যেতে পারবো না, যেখানে উনি এবং ওনার পরিবার কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছেন। মিস্টার কিটিং গরিবদের জন্য অনেক কিছু করেছেন, আর তার জন্যই আমি ওনার হয়ে এই লেটারটি লিখছি। যখন কেউ আমায় কোনো জাজের সঙ্গে কথা বলতে বলে, আমি তাদের একটা কথাই বলি, আমি তাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বলি, নিজের মনের মধ্যে উকি দিতে বলি, আর সেটা করতে বলি যেটা জিসাস এই পরিস্থিতিতে করতেন। গড ব্লেস ইউ, মাদার টেরেজা। বেসিক্যালি মাদার টেরেজা চার্লস কিটিংকে মাফ করতে বলছিল, কিন্তু যখন এই লেটার পাবলিক প্রসিকিউটর পল টার্লির হাতে আসে, হি ওয়াজ শকড। উনি মাদার টেরেজাকে রিটার্ন লেটার লেখেন, ডিয়ার মাদার টেরেজা, আমি লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এবং মিস্টার চার্লস কিটিংয়ের প্রসিকিউটর। আমি আপনার লেটার পড়েছি। আমি আপনাকে বলছি, মিস্টার চার্লস কিটিং 17,000 লোকের থেকে প্রায় $252 মিলিয়ন চুরি করার অপরাধে দোষী পাওয়া গিয়েছে। এই ফ্রড মানি তার এক্সিবিডেন্ট লাইফস্টাইলকে মেনটেন করত। চার্লসের অনেক ভিকটিম খুব গরিব। আপনি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, এই পরিস্থিতিতে জিসাস কি করতেন যখন তিনি জানতে পারতেন যে টাকাগুলো তাকে দেওয়া হয়েছে সব গরিবদের থেকে লুট করা? আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, চার্লস কিটিংয়ের থেকে নেওয়া টাকাগুলো আপনি ফিরিয়ে দিন। সিনসিয়ারলি, পল টার্লি। বাট মাদার টেরেজা ডিড নট রেসপন্স, আর উনি না চার্লস কিটিংয়ের থেকে নেওয়ার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শি ওয়াজ এ হিপোক্রিট। মাদার টেরেজা সারা বিশ্বে ঢিন্ডুরা পিটাতো যে উনি সারা জীবন নিজেকে গরিবদের সেবায় সমর্পণ করেছেন। বাট আদার হ্যান্ড, তিনি সেই মানুষকে মাফ করতে বলেন যিনি কিনা গরিব মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করেছেন। মাদার টেরেজার কাছে কোনো কিছুই ম্যাটার করতো না। শি ওয়ান্টেড মোর অ্যান্ড মোর অ্যান্ড মোর মানি, যাতে সেই টাকা তিনি কারেক্ট
ভ্যাটিকান ব্যাংকে জমা করতে পারেন। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, মাদার টেরেসা একজন মিশনারি ছিলেন, আর মিশনারিদের কাজ হলো ঘুরে ঘুরে মানুষদের ঈশ্বরের কথা শুনিয়ে খ্রিস্টিয়ানিতে কনভার্ট করা। বাট মাদার টেরেসা মানুষদের ঠকিয়ে চিটিং করে কনভার্ট করছিলেন। মৃত্যুসজ্জায় শুয়ে থাকা দুর্বল অসহায় মানুষগুলোকে তিনি বলতেন, যদি স্বর্গে যেতে হয় তবে কনভার্ট হয়ে যাও। আপনি ওনাদের ভিক্ষা করে আনা খাবার আর 5x5 জায়গা দিলেন, তার মানে কি আপনি ওনাদের কনভার্ট করে নেবেন? আর এনাদের মধ্যে অসংখ্য মানুষ কথা বলার অবস্থায় অব্দি ছিলেন না। এটা কেমন কনভার্সন? কনভার্সন তো হৃদয় থেকে হওয়া উচিত না? এটা তো পুরোটাই ধোঁকা, চিটিং। আপনি ওনাদের স্বর্গের টিকিট তো দিয়েছেন, বাট একটা পেইন কিলার দেননি। ওয়াজ শি এ সাইকোপ্যাথি? আই ডোন্ট নো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। জয় হিন্দ।